सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल नास्तिक आस्तिक दी। तुसीं रब नूं मनदे हो जां नहीं मनदे हो, ये तुहाडा अपना हक है, अधिकार है। पर तुहाडे वल्लों समाज दे लई किते गए कम्मां नूं जां कहिए कि कुर्बानी नूं ना तां उस तकड़ी दे विच तोलिया जा सकदा है ते ना ही उस वजह दे नाल कि तुसीं आस्तिक हो या नास्तिक हो, उस वजह दे नाल उस नूं अणगौलियां किता जा सकदा है, रद्द नहीं किता जा सकदा। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਫੇਰ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। पर सवाल है कि क्यों, आखिर क्यों भगत सिंह ते सवाल चुक चुक के हासिल की करना चाहते ने या फिर हासिल हो की जाएगा। भगत सिंह दी रब दे विच आस्था नहीं सी ते वो नास्तिक क्यों सी, इसका जिक्र वो अपनी किताब मैं नास्तिक क्यों हाँ दे विच करदे ने। बहुत सारे लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी किताब नूं। पढ़ो तो पता लगेगा कि भगत सिंह नास्तिक क्यों ने, ये तो दसदे ने ते नाल ही ये भी पता लगता है कि वो अपने असूलों के किन्ने पक्के सी। अपनी किताब दे विच ये भी जिक्र करते हैं कि जो औखा टाइम आ गया, जो सामने फांसी का फंदा दिखना शुरू कर दिता, तो जे मैं नास्तिक सी तो अज आके मैं आस्तिक नहीं बन जाना कि अज मैं रब नूं याद नहीं करना, यानी असूलों के किन्ने पक्के सी। खैर हुण सवाल यह है कि नास्तिकता भगत सिंह की कुर्बानी नूं निक्का नहीं कर दिंदी, तो फिर सवाल क्यों चुके जा रहे हैं। अज चर्चा करांगे इस मुद्दे उत्ते। ते एक वड्डा सवाल यह भी है कि मान धड़ा बयान दे रहा है, दरअसल मान किस दे भगत ने, क्यों ये बयान दे रहे हैं। असेंबली में बम फेंक देता है, एसपी रैंक के अफसर को, गरीब को मार देता है, और जो हौलदार को मार देता गरीब को, उसको आप क्या कहेंगे? आप बताइए अपनी जुबान से। हम बस फिर मैंने मुजरिम ही कहा है और क्या कहा है? आपने आतंकवादी कहा है सर। तो आतंकवादी भी तो मुजरिम ही हो। सिमरनजीत सिंह मान ने शहीद आजम भगत सिंह नूं कातिल करार दिता है, तो बेटा ईमान सिंह मान सिमरनजीत सिंह मान तो भी 2 कदम अगे निकल गए। ईमान सिंह मान ने SGPC नूं चिट्ठी लिख के सिख अजायब घर दे विचों भगत सिंह की तस्वीर हटाउण दी मंग कीती है। ईमान सिंह मान ने अपनी चिट्ठी दे विच तर्क दिता है कि भगत सिंह नास्तिक सी, वो किसी भी धर्म नूं नहीं मानदा सी, उसने सब धर्मां दी मनुखता पक्षी सोच नूं रद्द कीता, उसका रब दे विच यकीन नहीं सी, इसलिए सिख अजायब घर दे विच उसकी तस्वीर किवें हो सकती है। सिख अजायब घर दे विचों निर्दोषां दे कातिल ते बनावटी तौर ते हिंदूत्व ताकतां दे वल्लों बनाए गए शहीद भगत सिंह दी फोटो तुरंत हटाई जावे, क्योंकि गुरु नूं मनण वाले सिखां दे अजायब घर दे विच एक नास्तिक दी फोटो नहीं हो सकती। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੀ ਕਾ ਮੰਦਿਰ, ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋ ਹਟਵਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SGPC ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਤਖਤ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, SGPC ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, BJP ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਸੈਂਡਰਸ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਕਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬੰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਰ? ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ GPC ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਸਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਫਾਲੋਵਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ SGPC ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SGPC ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਸਰ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਣ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਕਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਧੜਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਲੋਕ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ?
ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨ ਧੜੇ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਧੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਨ ਧੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ SGPC ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜੇ, ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰੀਬ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੂਬਹੂ ਤਸਵੀਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਇਹ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਤਸਵੀਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ CID ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਧੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, MP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 96 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਇਸੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬ SP ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਉਹ ਗਰੀਬ SP ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ SP ਮਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਾਰਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ, ਵਿਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਚੜੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ SGPC ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੌਰਨ ਵੀ ਵੱਜਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਜ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇਤੀ, ਜਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਹੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈਨਨ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਦੂਜੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਪਾਉਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? BJP ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਮੰਥਨ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਮੰਥਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੰਥਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਕੱਲ ਤੋਂ 5-6 ਬੇਵਕੂਫ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਗੂਏ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। 4-5 ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬਾਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੀ, ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਂ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ ਹਟਾ ਕੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਾਤਲ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਰ ਉਹ ਸੌਫਟ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਫਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੁੱਡ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬੈਡ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬੈਡ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬ ਜੀ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਣੇ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹਟ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੋਡਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਵੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ? ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਤ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੀਤ ਹੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੀ ਭਰਾ BJP ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਡੀ ਚਪੇੜ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। MP ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। BJP ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਗਈ, BJP ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਚਾਲਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੌੜੀ ਹਿੱਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ
ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਕਿ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਆ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਬੇਤੁਕ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਲਤ ਉਹਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਾਦਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰਕ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਤੋੜੀਏ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋ ਸਰ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ
ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਬ ਗਿਆ? ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਂਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 56 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 56 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਲੇ। ਇਹ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਖੋਤੀ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਾਂਭੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਥਿਤ ਪਤਿਤ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਏਜੰਡਾ। ਮਾਨ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਟਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਟਾਣੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਤਰਕ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 SHO ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚੋਂ ਫੋਟੋ ਹਟਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ 1970s 60s 70s 80s ਦਾ ਪੰਜਾਬ 2022 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੋ, ਅਸ਼ਫਾਕੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੂਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਅਸ਼ਫਾਕੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਿਆਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ 295 AA ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? 295 ਇਹ ਭੇਜਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ,
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਛਿੱਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ। ਡਿਬੇਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਫਾਖੁੱਲਾ ਖਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ? ਆਹ ਡਿਬੇਟ ਸਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਮ ਹੀ ਭਰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ SGPC ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਬੈਠੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸਰ 2.5 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ? ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ? ਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਤੌਰ MP ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, MP ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ MP ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 99 ਚ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2022 ਚ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ? ਉਹ ਤਾਂ 13 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁਕਦਮਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼। ਧਿਆਨ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ,
ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਨਮੈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਐਂਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ 80 70 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ 1.5% ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ? ਨਾ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? ਜਵਾਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗੀ, ਬਾਤ ਹੈ ਮਸਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬ ਜੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੈਰ ਹਟਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਠਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਬੰਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਜੱਜ ਦਲੇਰ।